Welcome to my channel. Today we are going to discuss regulation, gene regulation in eukaryotes. There is one model in your syllabus, that is Britton-Davidson model or gene battery model. This model proposed by Britton and Davidson in 1961. So what is actually meant by gene battery? We know the word battery. In battery, one side is associated with other side. So in this case also, here is the model of a Britton and Davidson or gene regulation in eukaryotes. Here is the structural genes. This a set of structural genes is controlled by one sensor site. As we see here, is the sensor site. These structural genes that produce mRNA or the site of transcription is controlled by a single sensor site. Is called as gene battery model. Is called as gene battery model. Gene battery model. As we can see here, a sensor site associated integrator site. Sensor site in association integrator site will express all the genes of integrator site or transcription, and then structural genes through the receptor site is the gene battery model. म्हणजे आपण इथं स्टडी करताना असं जर पाहिलं तर हा जो स्ट्रक्चरल जीन जो आहे हा एक्सप्रेस नेमका होतो कसं. हा सेन्सर साइट काय करतो, ही जी सेन्सर साइट जी आहे ती सेन्सर साइट विल पास द सिग्नल टू द इंटिग्रेटर साइट. दिस इंटिग्रेटर विल प्रोड्यूस ऍक्टिव्हेटर आरएनए आणि ऍक्टिव्हेटर आरएनए प्रोड्यूस केल्यानंतर हा ऍक्टिव्हेटर आरएनए इंटिग्रेटर साइट काय करेल, दिस इंटिग्रेटर साइट विल पास द सिग्नल टू द रिसेप्टर साइट. We pass the signal to the receptor site, and this receptor site will activate the structural gene or producer gene, and then this structural gene will produce single stranded mRNA, that is transcription. mRNA transcription की definition आपण अशी करतो, is the synthesis of mRNA for double stranded DNA is called as transcription. आता this gene battery model or Britton and Davidson model is composed of four sites, four genes. First is sensor site, sensor gene, integrator site, receptor site, and structural genes, or we can call it producer genes. आता sensor site नेमका आहे कसं. So the sensor site, it is the actual site of receiving signal. जे कोणतेही जीन एक्सप्रेस होण्याच्या अगोदर त्याला काय लागतं, सिग्नल्स लागतात. ठीक आहे ना. दिस sensor site is a signal receiving site. This receive the signals. आता these signals कोणते, these may be hormones, enzymes or metabolites. This sensor site will receive the signals. These signals from substances. These substances may be hormones, enzymes or metabolites. Hormones, enzymes or metabolites. आता सिग्नल रिसीव केल्यानंतर this signal काय करेल, हा सेन्सर साइट, this sensor site will pass signal to the integrator site. This integrator site, after receiving the signal, this integrator site receiving signal, it will produce activator RNA. हा काय करेल, activator RNA तयार करेल. आता इथून सिग्नल इथपर्यंत गेल्यानंतर this integrator site, त्याच्यानंतर आहे रिसेप्टर साइट. रिसेप्टर इट इज असोसिएशन विथ स्ट्रक्चरल जीन्स और प्रोड्यूसर जीन. जसं हा इंटिग्रेटर साइट हा सेन्सर साइट सोबत असोसिएट आहे, त्याच प्रकारे हा रिसेप्टर जी साइट आहे इट इज असोसिएशन विथ स्ट्रक्चरल जीन. दिस विल रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द इंटिग्रेटर साइट. हा काय करेल, या इथून सिग्नल याला देईल, म्हणजे हा रिसीव करेल. दिस रिसेप्टर साइट इज अ लिंक बिटवीन स्ट्रक्चरल जीन अँड इंटिग्रेटर साइट. This receptor site is a link between structural gene and integrator site. या दोन साइट मधलं काय लिंक आहे. This receptor gene याचं फंक्शन काय,
तो हा काय करतो, हा रिसेप्टर साइट काय करतो, या स्ट्रक्चरल साइट जीनला काय करतो, ऍक्टिव्हेट करतो. काय करतो, ऍक्टिव्हेट करतो. आणि ऍक्टिव्हेट झाल्यानंतर हा स्ट्रक्चरल जीन काय होतो, एमआरएनए प्रोड्यूस करतो, म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन घडून आणतो एमआरएनए. त्याच्यानंतर स्ट्रक्चरल जीन जो आहे, इट इज सिमिलर टू द प्रोड्यूसर जीन, इट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चरल जीन इन प्रोकॅरियोट्स. लॅक ओपेरॉन मॉडेल जेव्हा पाहतो आपण, इन लॅक ओपेरॉन मॉडेल देयर आर स्ट्रक्चरल जीन्स, that is lac Z, Y and A. This producer gene is similar to the structural gene, म्हणून त्याला आपण स्ट्रक्चरल जीन्स इथं म्हटलेलं आहे. आता स्ट्रक्चरल जीन्स जे आहे, आता त्याचं फंक्शन काय, हा काय करेल, सिंगल स्ट्रँडेड एमआरएनए तयार करेल, म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन इथं होईल. आता या दोन गोष्टी इथून असं लक्षात येते की बाबा सेन्सर साइट जे आहे, दॅट इज सेन्सर साइट अँड रिसेप्टर साइट, याचं मेन फंक्शन काय, रिकग्निशन. काय, रिकग्निशन. दिस सेन्सर साइट अँड receptor site are is the site of recognition. सिग्नल रिकॉग्नाइज करतात, ते सिग्नल रिकॉग्नाइज करतात. आणि इंटिग्रेटर साइट आणि स्ट्रक्चरल जीन, these are the site of RNA synthesis. These are the site of RNA synthesis. इथं बघा ऍक्टिव्हेटर RNA तयार करतात. It is the actual site of initiation of transcription, that is integrator site. So the integrator site and structural gene is the actual site of RNA synthesis. हा इथं पण आरएनए तयार झाला आणि इथं एमआरएनए तयार झाला. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे मी दोन डायग्राम काढलाय. इट इज द रिडंडन्सी ऑफ रिसेप्टर अँड रिडंडन्सी ऑफ इंटिग्रेटर. इंटिग्रेटर जीनचं आपण फंक्शन पाहतो. इंटिग्रेटर जीन काय करतो, याच्यापासून सेन्सर साइटमधून सिग्नल घेतो आणि इनिशिएशन ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन कुठून होते, या इंटिग्रेटर साइट पासून. द इंटिग्रेटर साइट will produce the activated RNA and pass the signal to the receptor site. So in this case, regulation mechanism of regulation in prokaryote in the gene battery model, as we say, redundancy of receptor and redundancy of integrator. आता ही डायग्राम आहे, सिमिलर टू अशी डायग्राम आहे. ही सेन्सर साइट आहे. काय, इट इज द सेन्सर साइट. सेन्सर साइट नंतर काय राहणार, काय राहील, काय राहील, इंटिग्रेटर. सेन्सर साइट नंतर काय राहील, इंटिग्रेटर. हा ए बी सी जे दिसतात, दीज आर द इंटिग्रेटर साइट. तीन जीन मी वेगळे काढले आहेत. आता नेमकं होते का याच्यामध्ये पहा, इफ द रिसेप्टर और इंटिग्रेटर मे रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, इंटिग्रेटर अँड रिसेप्टर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम, द टर्म इज कॉल्ड एज रिडंडन्सी. काय म्हणतो आपण, रिडंडन्सी हा एक कोड आहे. त्याला काय म्हणतो आपण, रिडंडन्सी म्हणजे रिपिटेशन ऑफ रिसेप्टर, म्हणजे कोणती नंबर ऑफ रिसेप्टर अँड इंटिग्रेटर इज कॉल्ड ॲज रिडंडन्सी. त्याला काय म्हणतो आपण, रिपीट होतात. आता रिडंडन्सी ऑफ रिसेप्टर म्हणजे नेमकं काय होते पहा. आता मी इथं एक डायग्राम काढली, त्याला डायग्रामला नाव दिलं मी रिडंडन्सी ऑफ रिसेप्टर. आता रिसेप्टर नेमके असतात कुठं असतात, स्ट्रक्चर जीनच्या असोसिएशन मध्ये, बरोबर. जसा की हा सेन्सर साइट आहे, हे काय सेन्सर साइट, हे इंटिग्रेटर साइट. त्याच्यानंतर हे जे दिसतात बी एंड सी, दीज आर द रिसेप्टर साइट. अँड कॅपिटल एक्स, कॅपिटल वाय, कॅपिटल झेड, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स. दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स. आता याच्यामध्ये असं दिसते तुम्हाला, इन दिस केस द देयर इज द रिपिटेशन ऑफ रिसेप्टर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स. रिसेप्टर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स. आता इथं पहा, हा बी पहा, आता काय ही पहा, हा जीन पहा, दिस इज द रिसेप्टर, दिस इज द इंटिग्रेटर. ए इंटिग्रेटर हा काय करेल, हा इथं याचं कनेक्शन इथे ए आलं, याचं कनेक्शन इथं. त्याच्यानंतर हा जो बी जो आहे, बी पहा किती वेळ रिपीट झाला पहा. हा रिसेप्टर आहे, बी ए सी, दीज आर द रिसेप्टर. आता इथे रिसेप्टर पहा किती वेळ रिपीट झाली, बी इथं पण रिपीट झाला, इथं पण रिपीट झाला आणि इथं रिपीट झाला. म्हणजे रिपिटेशन ऑफ रिसेप्टर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स. त्याच्यानंतर ए पहा किती ठिकाणी रिपीट झाला, इथं पण रिपीट झाला आणि इथं पण रिपीट झाला. पहा ना, हा इंटिग्रेटर साइट यानं काय केलं, सेन्सर साइट पासून इथं काय आला, सिग्नल आला. सिग्नल आल्यानंतर यानं हा ए सिग्नल कुठे दिला, या रिसेप्टर साइटला सिग्नल दिला, बरोबर. त्याच्यानंतर हा बी इंटिग्रेटर साइट यानं इथं सिग्नल दिला,
इथं सिग्नल दिला, इथं पण सिग्नल दिला. त्याच्यानंतर हा सी पहा, इथं सिग्नल दिला आणि इथं सिग्नल दिला. ठीक आहे ना. सो द हिअर द रिसेप्टर रिपीटेड number of time, it is called as redundancy of receptor. आता इथं पहा आपण, हा जो ए जो आहे, हा ए इथं गेल्यानंतर या ए ने काय केलं, या इथून मेसेज कन्वे केल्यानंतर हा रिसेप्टर वाला रिसेप्टरने, हा ए रिसेप्टरने काय केलं, या झेडला काय केलं, ऍक्टिव्हेट केलं. काय केलं, ऍक्टिव्हेट केलं. हा झेड काय करेल, हा झेड काय आहे, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन और प्रोड्यूसर जीन. दिस प्रोड्यूसर जीन विल सिंथेसाइज द सिंगल स्ट्रँडेड mRNA. म्हणजे काय याचं इथं ट्रान्सक्रिप्शन होणार. सो द अनदर इज बी रिसेप्टर बी. आता बी रिसेप्टर इथं पण आहे. हा बी रिसेप्टर काय करेल, या एक्स स्ट्रक्चर जीनला काय करेल, ऍक्टिव्हेट करेल आणि इथे mRNA सिंथेसाइज होईल. पुन्हा इथं पण बी आहे, वाय ला काय करेल, ऍक्टिव्हेट करेल आणि इथं mRNA सिंथेसाइज होईल. त्याच्यानंतर सी आहे, इथं कनेक्ट होईल, इथं सिग्नल देईल या वाय जीन एक्स जीनला, इथं पण स्ट्रक्चरल जीन ऍक्टिव्ह होईल, mRNA सिंथेसिस होईल. इथं पण सी आहे, हा सी त्या झेडला काय करेल, ऍक्टिव्हेट करेल आणि mRNA सिंथेसाइज करेल, म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन होईल. दिस इज द रिडंडन्सी ऑफ रिसेप्टर. इन सेकंड डायग्राम we can see here the sensor side x y z, these are the sensor side. In association with sensor side D, C, D, these are the integrator. As we can see here in the diagram, sensor side, integrator, receptor and structural genes. These are capital B, so capital A, B, C and D. These are the structural genes. या structural genes च्या अलीकडे काय आहे, small a, b, c, d. These are the receptor. या इंटिग्रेटर पासून ते सिग्नल रिसीव्ह करतील आणि या स्ट्रक्चरल जीनला काय करतील, ऍक्टिव्हेट करतील. सो द इथे पहा इंटिग्रेटर जीन हा डी इथे गेला, या स्मॉल डी ला काय केलं, या कॅपिटल डी ला काय केलं, ऍक्टिव्हेट केलं, म्हणजे तिथं mRNA सिंथेसिस होईल. त्याच्यानंतर हा सी इथे गेला, या कॅपिटल सी ला ऍक्टिव्हेट केलं, स्ट्रक्चरल जीनला, इथे ट्रान्सक्रिप्शन झालं. त्याच्यानंतर हा बी इथे गेला, कॅपिटल बी ला काय केलं, त्यानं ऍक्टिव्हेट केलं, तिथं mRNA सिंथेसिस झालं, ट्रान्सक्रिप्शन झालं. त्याच्यानंतर हा स्मॉल ए, इथून पण बी गेला, इथून पण बी गेला आणि इथून पण बी गेला, बरोबर. आता हा ए ना इथं गेला, याला कॅपिटल ला ऍक्टिव्हेट केलं. आता तुम्हाला इन दिस डायग्राम देयर आर रिपीटेशन ऑफ इंटिग्रेटर्स. मला सांगा ए बी सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, these are the receptor. आता इथं रिसेप्टर रिपीट होताना दिसतात का, नाही. इथं काय रिपीट होताना दिसतात, काय रिपीट होताना दिसतात, बी डी सी बी means integrator. So here the integrator repeated number of times, hence it is called as redundancy of integrator. Integrator याचा सार असा निघतो, की बा वन ऍक्टिव्हेटर आहे, वन जीन ऍक्टिव्हेट द मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स. वन रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट द मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स. म्हणजे बी बी ने एक्स ला पण केलं, वाय ला पण ऍक्टिव्हेट केलं आणि झेड ला पण ऍक्टिव्हेट केलं. पण हा जो स्ट्रक्चरल जीन आहे, बट डिफरंट ऍक्टिव्हेटर, बट सिंगल स्ट्रक्चरल जीन ऍक्टिव्हेटेड बाय डिफरंट रिसेप्टर. हा स्ट्रक्चरल जीन पहा, एक्स सी न पण ऍक्टिव्हेट होतो आणि बी न पण ऍक्टिव्हेट होतो. असा त्या ब्रिटन डेव्हिडसन मॉडेलचा इथं निघतो. दिस इज द ऑल अबाउट ब्रिटन डेव्हिडसन मॉडेल और जीन बॅटरी मॉडेल प्रपोज बाय ब्रिटन अँड डेव्हिडसन इन 1961. हा सिंपल असा एक मॉडेल आहे, प्रपोज बाय ब्रिटन अँड डेव्हिडसन मॉडेल. त्याच्यामध्ये 3 स्ट्रक्चर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ब्रिटन डेव्हिडसन मॉडेलचं स्ट्रक्चर किंवा जीन बॅटरी मॉडेल, त्याच्यामध्ये कोणकोणते स्ट्रक्चर असतात, रिसेप्टर, इंटिग्रेटर, सेन्सर, इंटिग्रेटर, रिसेप्टर, स्ट्रक्चरल जीन्स, रिडंडन्सी ऑफ रिसेप्टर अँड रिडंडन्सी ऑफ इंटिग्रेटर. कसे सिग्नल गेले पहा ना, या सेन्सर साइड पासून इंटिग्रेटरला सिग्नल दिले, इथून सिग्नल कुठे पास झाले, रिसेप्टरला, आणि रिसेप्टरला
बी ला काय केलं ऍक्टिव्हेटर सेम असंच इथून सिग्नल इथं आणि याला ऍक्टिव्हेट केलं सिंपल फिनोमेना बस हिअर द integrator are repeated number of time and here receptor repeated number of time hence it is called as redundancy of receptor and it is called as redundancy of integrator. This is all about the Britton-Davidson model or gene battery model in the regulation of gene expression in eukaryotes.